rahmat dan nikmat Allah. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi Allah taufik, diberi Allah hidayah sehingga bisa berkumpul di dalam majlis yang mulia ini. Niat kita hadir berkumpul di majlis ini mudah-mudahan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, mengabulkan segala hajat kita serta memudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mengambil barakah sebelum pembacaan kitab, terlebih dahulu kita membaca Qasidatul Muhammadiyah dengan niat mudah-mudahan majlis kita ini bertambah-tambah berkahnya, berkah dunianya, berkah akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه محمد باسط المعروف جامع صاحب الإحسان والكرم محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صديق الأقوال والكلم محمد سابق المهاد حافظ محمد طيب الأخلاق والشيم محمد رويت بالنور طينة محمد لم يزل ربنا قدمي محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد دين الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضاري محمد خير رسل الله كلهم محمد دين حق الذين به محمد ملك على عالمي محمد ذكر روح لأنفسنا محمد شكرا رضا على الأمم محمد
زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلام محمد سيد الطاعات ماغبها محمد صلوات الرحمن بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر للسائر تهامي محمد ضحك للضيف مجرم محمد والله لا يضامي محمد طابت الدنيا ببعثتي محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد هدي للعالم محمد قائم لله مهيما محمد خاتم الرسل كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين بالكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ جنيد البغدادي والشيخ محمد بن عبد الكريم السلمان المهدي والشيخ عبد الحميد البنجري الشيخ عبد الرحمن الصديق صاحب البلاء البنجري وصولهم وفرعهم وذرياتهم إن الله ينفعنا بعلومهم وأسرارهم ويعيد علينا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من بركاتهم شيء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال المصنف رحمه الله وأدام انتفاعنا بعلومه وبعلوم مشايخه. فقال المصنف بسم الله الرحمن الرحيم. Kita masih membicarakan tentang masalah menyembahyangkan mayit. Jadi hukum menyembahyangkan mayit itu fardhu kifayah. Sudah kita bahas bagaimana cara menyembahyangkan mayit. Sekarang kita membahas bagaimana cara yang sunnah dalam menyembahyangkan mayit. Artinya sunnah-sunnah yang dilakukan pada waktu menyembahyangkan mayit. Caranya ialah yang pertama sunnah menyembahyangkannya di masjid. Artinya boleh hanya di rumah, tapi yang afdal di masjid. Ambil jalan tengah, di rumah disembahyangkan, di masjid disembahyangkan juga. Kenapa? Di rumah ini supaya kita lebih ihtiyat, hati-hati. Karena mayat itu bila talah dimandikan lalu keluar najis, kita sembahyangkan, ada sah sembahyangnya karena ada najis. Ini biasanya mayat ini kalau dibawa dari rumah ke masjid, apalagi jauh, itu kan mayatnya bergerak-gerak. Nah, naranya orang mati bergerak-gerak itu bisa saja kotorannya itu keluar. Walaupun sikit dibawa ke masjid karena ada tahu seandainya nih ada kotorannya keluar, karena ada tahu ada najis di dalam awaknya tadi, di dalam duburnya tadi, bawa ke masjid karena ada tahu ada apa-apa. Tapi ketika kita menyembahyangkannya, ada sah menyembahyangkan seandainya ada najis di mayat itu. Maka supaya lebih hati-hati di rumah disembahyangkan juga, lapaskan fardu kifayahnya. Suruh 5 orang, 6 orang kah ke rumah, cari ustaz, cari guru, bujur-bujur ustaz, bujur-bujur guru, bujur-bujur yang paham tadi cara menyembahyangkan mayat. Jangan sampai kita ini sembarang memilih orang yang menyembahyangkan mayat. Dibawa ke rumah, disuruh menyembahyangkan mayat, buktinya amplop sekali melihat 50.000. Aku hendak aja sekali hendak tadi menyembahyangkan mayat pakai ruko, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nah, orang apa pakai ruko, maka harap pulang menjawab gini nih, mayatnya banyak dosa. Mayat banyak dosa, ada banyak dosa, tetap ada boleh pakai ruko. Cari 5 orang yang menyembahyangkan dulu di rumah. Kalau sudah 5 orang ini membayangkan di rumah, atau 4 orang atau 3 orang lah sekurang-kurangnya seorang sekong. Jadi walaupun 1 orang yang membayangkan mayat itu sudah melapaskan fardu kifayah. Sudah disembahyangkan di rumah, dibawa ke masjid. Sebagaimana caranya yang terdahulu sudah kita bahas, cara membawa mayat itu kalau seandainya di mobil, itu kepalanya didahulukan, andak di hadapan, betisnya di belakang. Sampai di dalam masjid, dimasukkan. Nah, disembahyangkan pula. Nah, sekarang gini Ustaz, boleh nggak yang menyembahyangkan di rumah ini menyembahyangkan pulang di masjid? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan kada boleh lagi. Tapi amun ulun lebih condong yang mengatakan boleh. Artinya walaupun ini sudah menyembahyangkan di rumah, tetap yang menyembahyangkan di rumah ini boleh menyembahyangkan yang di masjid. Tapi yang melapaskan fardu kifayahannya itu yang di rumah tadi, bukan yang di masjid.
Kalau seandainya waktu dibawa ke masjid ada kotorannya keluar, seandainya maka otomatis kada sah menyembahyangkannya. Tapi lepas bentuk kipayahnya, kenapa? Karena di rumah sudah disembahyangkan. Jadi amun hingkat seandainya ada keluarga kita meninggal dunia, itu di rumah disembahyangkan dulu. Di rumah disembahyangkan dulu. Maka beruntung benar kita ini amun banyak diisi kekawanan orang-orang saleh. Kekawanan orang-orang baik, mun kita mati itu ada tangannya. Siapa aja nang mati? Si anu ya, mah. Hingga tuh karena bandara karena aku makan minum teh telur di warung. Ujana ustad tadi nih. Ayo nak kita ke sana lalu membawa murid 10 orang. Bang ustad gini kayak gini kan baik dia tuh bilang makannya pembayarannya. Datang aja berhubungan datang guru-guru lah ke rumah membayangkan mayat kita. Padahal kita ini orang biasa, tapi ketujuh bakawan dengan orang alim, ketujuh bakawan dengan orang saleh. Tentu kalau kita meninggal pasti orang saleh nih ke rumah kita mailang. Nah, ini kalau bakawan dengan orang saleh, namun bakawan dengan nang bunta aja mati kita, alhamdulillah kekurang juga nang minta bandar. Nah jangan jauh sambetnya suruhnya bayangkan, ayo kawanmu mati tuh ngapa ada ngebayangkan di masjid, ada bisa sadihnya bisi kawan kita matinya harus pernah bayangkan. Makanya mulai kita hidup inilah para orang-orang soleh itu dekat, usahakan nama kita itu ada di hati mereka, ada di hati orang soleh. Dah, jangan kita menjauhi ulama, jangan kita menjauhi orang soleh. Ini kadang-kadang datang orang ke kampung, betakon orang, tahu le rumah guru si anu, ya ada tahu ya, coba, karena kada suah seilang ke rumah guru ada tahu. Men rumah RT bang tahu aja, aku kenapa minta bantuan gitu aja. Rumah RT tahu benar, tapi rumah guru kada tahu. Artinya jarang keparak dengan guru. Kalau kita dekat dengan orang soleh, dekat dengan orang alim, nah sidin berdoa siang malam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wali masyayikhina wali ikhwanina, ya Allah ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku ya Allah, dan dosa segala guru-guruku, dan dosa segala saudara-saudaraku. Didoakannya terus, didoakannya terus sampai narang kita ada di hatinya, untung kita. Jadi kita amun kada kawa jadi orang saleh, cintai orang saleh, sayangi orang soleh, apalagi narangnya soleh sudah untung benar. Jadi sunnah menyembahyangkan mayat di masjid, artinya di rumah boleh. Yang kedua, sunnah menyembahyangkan mayat itu berjamaah, artinya sembahyang sorangan boleh. Jadi lepas sudah fardu kifayah walaupun hanya sendiri dia sholat. Tidak ada bauran sekampungan dia ada yang bisa membayangkan mayat bungol berataan. Nah ada yang sekong yang paham dikit ini. Sekong ini membayangkan mayat apa fardu kifayah. Paling kurang seorang sekong yang bisa membayangkan mayat. Yang bagusnya banyak pak. Nah, sunnah berjamaah. Dan sunnah keadaan mereka jamaah itu tidak kurang dari 40 orang minimal. Sunnah aja hukumnya nih lah. Jadi bagus kita itu bila ada keluarga meninggal, siapkan nang amplop undangan menyembahyangkannya itu 40 minimal. Isi amplop itu berapa nang habang tuh dia? 100 lah. 100. Kalau perlu isi 100. Makin banyak mengisi makin harap lagi pak. Jangan 2000 sekali kawan membuka, aduh ya lama ya macam-macam alasan, sakit parut lah, pinggang lah, kepala lah, ini 2000 sih ya kadang isinya tadi hijau 50 sehat aja itulah kayak gitu. Pokoknya garing gak ada sehatnya kan. Salah, kita ada salah. Kita ini harus ada pengertian.
Namun kita sugih, ya Allah, mun kita ada sugih itu seadanya, 10.000 kah, 5.000 kah. Yang menyembahyangkan ini insya Allah niatnya lillahi ta'ala. Cuman kita tadi niatkan bersedekah. Ya anggaplah tadi bukan membayari orang yang membayangkan mayat keluarga kita. Anggap aja bersedekah. Anggap aja bersedekah. Jadi bila bersedekah tadi, lah, iya bersedekah membayangkan mayat keluarga kita 40 orang minimal. Untung benar amun sawat 40 orang yang membayangkan jenazah kita. Karena di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazati arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah bihi." Artinya ujar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mana saja mayat muslim, siapa saja mayat muslim, lelakian kah, bebinian kah, yang menyembahyangkan atasnya oleh 4 orang, 40 orang lelaki yang tiada mensekutukan Allah. Tapi syaratnya yang 40 orang ini orangnya baik-baik. Jadi nang biasa menunjuki amplop nih nah, hati-hati, jangan sembarangan menunjuki amplop. Ini nah asal menunjuki aja, unjukin nang ada suatu bayang, unjuk jualan. Menghingkat dicari tadi yang kira-kira kada mensekutukan Allah, apalagi orang saleh, ya Allah. Ini kita nggak tahu nih, ini kawan nih rajin penyembahyang, rajin duduk pengajian, ini rajin anjir. 40 orang yang menyembahyangkan mayat tadi dan yang menyembahyangkan yang 40 orang ini orangnya baik, orangnya tidak mensekutukan Allah, melainkan menjadikan oleh Allah Ta'ala syafaat mereka itu pada yang mayat. Maka selamat mayat ini di akhirat. Untungnya nih. Lah untung benar kita. Bila nang kita nih atuju berbuat baik dengan orang-orang yang baik tadi. Mun kita mati datangan nih, pasti datangan. Jadi tergantung kita ya lagi di mana kita nih bergaul waktu hidup ini. Kita berkumpulan dalam kakawanan juga nang tadi ampun maaf. Kakawanan tadi mungkin tadi ya istilahnya tadi jauh dari Allah. Ya bagus saja kita berkumpulan dalam kawanan itu. Kita minuman di warung tadi, kita juga nang bayarkan. Bagus tadi nang kakawanan yang soleh-soleh. Nah, imbas sembahyang subuh nih bawai kakawanan. Ada usah banyak di 30 orang bawai ke warung. Tapi masing-masing bayarnya lah. 30 orang, kawan sorangan bayar, raum jauh nih. Yang bisa taranjah. Bawai kawanan bisa ada rezeki. Imamnya imam, kalau nggak ada kaumnya. Mana? Ngapain ya? Teh telur. Ayah hanya tantang di bawah kayak itu, anggap benar aja. Garing gak sih hati. Kita makanan mana barang habis aja. Bawai kawanan di warung tuh nang Mbak Isak begadangan nang di pasar tuh. Semalaman tuh begadangan tadi kamu ngopi apanya makanan tadi kita juga nang bayar lah jangan nang dibayarkan di orangnya ampun maaf nih orangnya tadi baik orangnya soleh lah nah mengalir juga pahalanya ke kita biasanya diulahnya sembahyang kita nukarkannya makanan sehingga dengan makanan tadi sehat awaknya kuat tenaganya bawanya sembahyang bawanya beribadah dapat juga kita pahala ini keutamaan memberi makan orang soleh makanya kalau baruhan lah guru-guru itu ustadz-ustadz itu yang tukang baca doa baguslah masukkan ke rumah diandak di atas hambal cari nang hambal jangan guru diandak di higa dapur tahlilan guru aja kepanasan guru kena asap dapur aku juga guru latak lagi kata situ kasihan batalah baca doa sama pulang lauknya yang kalau sebenarnya memahan sih dia mengaut mendatar bedakan tadi supaya wajar kita membedakan kenapa karena si ini luar biasa kita supaya ada nama kita di hati orang soleh di Banjar itulah berebut orang menjamu orang soleh itu berebut banyak Sidin tuh banyak aja nang membawa itu cuman pas tak karena Sidin tuh awan kita nang beruntung bukan Sidin nang beruntung berparak dengan kita yang beruntung berparak dengan orang adik. Jangan kita kira nih segini beruntung berparak dengan aku nih kayak ada kita yang beruntung berparak dengan orang adik bukan Sidin yang beruntung berparak dengan kita
malah sidin baperakkeun kita hayaan engkau empat ya aku ya dunia ini kawan ini guntat pulang orangnya kita nih lah yang beruntung kawan dengan orang alim masya Allah untung benar lah jadi mudahan kita nih bisa kekawanan tuh nah orang-orang baik orang-orang saleh sehingga seandainya kita meninggal dunia mereka datang sampai menyembelihkan 40 orang nah, kita mendapat syafaat. Ada di Jawa itu santri inya nih tadi juga pintar benar cuman ketujuh menyenangi hati orang soleh sampai guruku bila berjalan lah ada nang dibawa ancap mengambil bawaan guru tadi ulun aja guruan nang bawa bukan masalah ini untung benar guru nih aku nang bawakan anu belanjaannya bawakan tasnya untung benar guru nih ada guru nah untung kita yang beruntung membawakan ampun sidin sampai pula ke masjid sidin misalnya sembahyang cari sandal sidin itu dicari nah dibelikakan jadi sidin itu bila keluar dari masjid langsung mamorok aja lagi itu dalam hatinya pasti senang menyenangi hati orang soleh kita dapat pandangan rahmat dari Allah. Ini kasihan sandal guru tadi mana tapalanteng mana aja guru sandal kau tadi tinggal sebelah lagi sandal guru aku bulan maulid ini 2 kali hilang sandal aku ya Allah buai di mana Ustaz aku oleh nyambetkan wajahnya kita singgung pulang itu tinggal sebelah kamu 2 belah kan nyata orang memakai tinggal sebelah kurasi itu ada yang menandang ulahnya main gula pinanya masuk ke rumahan ya udah diintai benar namun kami waktu di pondok itu kalau guru itu datang diintai benar berebut hendak menganukan sandal sidin memberikan mana tahu gara-gara itu kita dapat pandangan Allah berebut lah sampai nang minuman bekas sidin dah itu berebut makanya orang-orang saleh itu kalau minum itu jarang sampai habis pertama ini hendak meninggali sisanya tuh dari murid-murid tapi nang soleh bujuran kayak kita ini ada kayahan di ambil ada berkatnya lalu lah ini orang soleh nang bujuran kan berebut mengambil banyu guru tadi ya Allah diminum ya nang masuk barakah ke hati kita mau tadi nyaman di ibadah mau tadi tarang hati yang keempat sunnah keadaan jamaah itu dibuat 3 saf 3 barisan. Jadi sunnah waktu menyembahyangkan mayit itu 3 saf pula. Walau sebanyak apapun orangnya, sedikit apapun orangnya usahakan 3 saf aja diulang. Karena hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya, apa kata beliau? Ma min muslimin yamutu fayusalla alaihi salasatu subuh minal muslimin illa ghufiralah. Artinya mana jua mayat orang Islam yang menyembahyangkan atasnya dengan 3 saf lah yang menyembahyangkannya 3 saf melainkan diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa-dosa mayit tadi. Ulah 3 saf lah ulah 3 saf Ustaz banyak orangnya kecuali mungkin beribu-ribu orangnya karena kalau diulah 3 saf tapi bagusnya tetap 3 saf. Dan jika yang hadir cuma 6 orang jangan hadir lah termasuk imam berarti makmumnya 5 tambah imam sekong 6 jadi di sini kawanan 6 orang kayak apa ada 6 orang pamangan orang kada tapi hendak mengawani aku ini bila mengawani itu tuh ngalih benar kan 6 orang dan menyembahyangkan ini seandainya nih 6 orang nih naudzubillah ada yang kita mati 6 orang menyembahyangkan apalagi 2 orang menyembahyangkan bila yang menyembahyangkan 6 orang dengan imam maka caranya hendaklah berdiri seseorang serta imam
dan 2 orang sesat dan 2 orang lagi sesat pula. Jadi artinya kayaknya imam di hadapan, di belakang imam sekong lah, dihiga imam tuh nah, atau pas di belakang imam sekong. Nang di belakang nang makmum yang sorangan tadi 2 orang, nang di belakang 2 orang ini 2 orang. Berarti pas 3 paham lah. Misalnya nih makmumnya 5, imamnya sekong. Cara maulah barisannya itu, lah imam sorangan, makmum sorangan, di belakang makmum nang sorangan ini 2 makmum, di belakang makmum nang berdua ini 2 makmum pula. Berarti pas 6 dengan imam. Ini biasanya kita nyembahyangannya di rumah ngapain? Karena di rumah itu ada banyak orang. Nah, ada banyak orang. Dan di manakah berdiri imam dan orang yang sembahyang sendirian ketika menyembahyangkan mayit, yang disunatkan ketika menyembahyangkan mayit itu, dan bagaimana cara meletakkan kepalanya. Nah, ini mandak kepalanya nih, hati-hati juga. Ini kadang-kadang lawa sudah mayit tadi tandak, makanya salah mandak pasal memberikan tanjang. Orang ramai orang supan kita. Ini kadang-kadang tahunya aja jadi terbalik kepala mayit. Disunatkan bagi imam dan orang yang sembahyang sendirian ketika menyembahyangkan mayit berdiri di dekat kepalanya jika mayit itu lalaki. Berarti kalau inya nih mayit lalaki, kepalanya di sebelah kiri imam. Kita sebagai imam pas tadi berhadapan dengan kepala mayit. Jadi kalau mayitnya lalaki, kepala mayit tadi di kiri imam. Kalau mayitnya begini, kepala mayit tadi di kanan imam, sedangkan posisi imam pas di hadapan pantatnya atau di hadapan punggungnya mayit perempuan. Jangan terbalik. Nah seandainya Ustaz, seandainya terbalik, artinya nang mayit begini di sini mestinya ada kaitu, boleh deh sembahyang mayitnya sah lah, tetap sah, tapi makruh saja. Yang bagusnya posisinya tadi, kalau mayit lelaki itu kepalanya di kiri imam, posisi imam pas di kepala mayit lelaki tadi. Kalau mayit begini, kepalanya posisi sebelah kanan imam, posisi imam tadi pas di pinggang atau di pantat daripada mayit begini. Itu cara, nah kita mendak awaknya gimana ketika nyembahyangkan mayit. Adapun jika hadir mayit itu ada yang lelaki, ada perempuan. Nah, sekarang mayitnya banyak. Ada surangan aja mayitnya bakawan ini. Maka hendaklah dijadikan punggung mayit perempuan berbetulan dengan kepala mayit lelaki. Jadi diselang-seling. Dan imam ketika berdiri siogianya menentangi keduanya itu. Dan jika adalah makmum seorang diri, maka ia berdiri di jihad kanan imam. Dan jika adalah makmum berbilang-bilang, maka berdirilah mereka bersaf di belakang imam. Dan adakah memadai menyembahyangkan mayit itu oleh seorang saja? Bagaimana hukumnya menyembahyangkan mayit itu sorangan saja? Maka hukumnya memadailah dan tertunailah fardu kifayahnya itu, karena tidak disyaratkan supaya ia didirikan berjamaah. Jadi sembahyang mayit itu udah ada syaratnya berjamaah. Berjamaah itu hukumnya sun. Makanya kalau hendak menyembahyangkan mayit itu kada mau as-salatu jami'ah. Karena sembahyang mayit itu lah tidak ada syarat berjamaah. Sembahyang mayit itu sunnah berjamaah. Jadi kada mau as-salatu jami'ah, kada mau. Yang bujur tuh as-salatu 'alal maitil hadir rahimahumullah. Itu kalau mayit laki. Kalau mayit begini as-salata, jangan as-salatu. Tapi boleh hai kedua-duanya, tapi bagusnya as-salata. Salat itu jadi maf'ul, nang fi'il-fa'ilnya itu dibuang. Artinya lakukan olehmu akan salat as-salata 'alal maitatil hadirah rahimakumullah. Hanyar tadi berdirian nyembahyang mayat. Jadi kada mau hendak nyembahyangkan mayat tadi salatu jami'ah. Karena sembahyang mayit itu berjamaah itu bukan syarat, tapi sunnah saja.
Nah, jadi as-salata 'alal maitil hadir rahimakumullah. Kalau nya begini, as-salata 'alal maitatil hadirah rahimakumullah. Tapi ini kan ada masalah bang dia. Kita nih ya narannya kami di kampung banyak nang kada paham barangnya ini nyambat salah tu jamiah gala. Yang penting bajilian kita nyembayangkan. Tapi mun tak kana nang paham lah. Ini berarti ini apakah salatu jamiah mestinya as-salatu 'alal maitil hadir rahimakumullah. Artinya kayak ini, as-salatu 'alal maitil hadir rahimakumullah. Ayo lakukan salat mayit yang hadir yang sekarang ada di hadapan kita nih, mudahan kalian mendapat rahmat dari Allah. Kalau nya begini, as-salatu 'alal maitatil hadirah rahimakumullah. Jadi kada mau as-salatu jamiah. Kalian mau sembahyang hari raya, sembahyang hari itu syaratnya harus berjamaah kanu mau sembahyang hari itu surangan oleh surangan sembahyang hari raya. Siapa nakut dah memenuhi surangan? Berarti maunya surangan sembahyang hari raya, inya berkhutbah, jadi imam, inya bila, berarti organ tunggal orang. Maka kalau hendak sembahyang hari raya itu sunnah as-salatu jami'ah. Artinya apa? Memang syarat sembahyang hari raya itu harus berjamaah. Tapi kalau sembahyang mayit itu tidak disyaratkan berjamaah, cuma disunnahkan. Artinya bila orang membayangkan mayit surangan aja ada berjamaah, lepas fardu kifayah sudah, lepas kewajibannya sudah. Maka bukan as-salatu jamiah tapi as-salatu 'alal maitil hadir rahimakumullah. Amun seandainya ada bacaan kayak itu Bang Ustaz ya, ada apa-apa langsung aja berdiri membayangkan sah. Yang penting rukun syaratnya itu, yang lain itu sunnah-sunnah. Jadi kalau seandainya ada orang menyembahyangkan orang mati surangan sendirian, maka memadailah, lepaslah fardu kifayahnya. Dan bagaimana cara menyembahyangkan mayit jika terdapat beberapa mayit? Banyak benar mayitnya di hadapan kita nih. Misalnya orang mati kelongsoran atau mati karena apa mayit di hadapan kita 20 orang, maka caranya cukup dengan sekali nyembahyangkan. Cukup dengan sekali nyembahyangkan mayit. Jangan 10 mayit 10 kali nyembahyangkan lah. Lah Pak, amplopnya syuting juga. Nah, misalnya adalah, jadi cukup aja langsung aja sekaligus seandainya banyak mayit. Jika mayit itu banyak, bagaimana cara meletakkannya untuk disembahyangkan? Mayit lelaki diletakkan paling dekat dengan imam. Jadi kalau seandainya mayit itu ada mayit lelaki, mayit bebini, mayit anak, mayit bincong termasuk dia di sini. Jadi kayak apa posisinya meletakkan kerandanya tadi atau mayit tadi di hadapan imam? Maka yang pertama yang paling dekat dengan imam itu adalah mayit lelaki. Nah, ini lelaki lah hendak di hadapan imam. Setelah mayit lelaki ada pula mayit anak-anak lelaki. Imbah mayit yang lelaki tadi hendak pulang di hadapannya tadi, di hadapan mayit lelaki tadi mayit anak laki-laki. Imbah mayit anak laki-laki tadi diandak pulang mayit bancir bencong, tapi nang bencong yang punya alat kelamin 2. Nyatakan kalau nang bencong punya alat kelamin 1 itu lain bencong, itu lelaki itu. Ini yang dimaksud bencong banci di dalam kitab itu yang punya alat kelamin 2. Lo ada Pak Ustaz banci punya alat kelamin 2? Ada. Soalnya melihat aku ada suapang melihat, cuman terlalu dalam melihat itu. Ada bujuran ada. Nya memang orang nih istilahnya tadi diberi Allah ya kelebihan lah. Ya kayak kelebihannya orang syuting jadi bisnya rapi. Punya 2 alat kelamin, alat lelaki diisi, alat bebini diisi. Ini hakikat bancinya ya namanya. Nah seandainya ada orang nangka ini meninggal dunia, lah terkumpul lelaki, keanakan, banci, perempuan. Maka posisi yang pertama dekat dengan imam di hadapan imam itu mayat lelaki. Setelah mayat lelaki orang dewasa, kemudian mayat lelaki kakanakan. Setelah mayat lelaki kakanakan, kemudian mayat nang bencong tadi yang punya alat kelamin 2. Setelah mayat nang bencong tadi, barulah mayat perempuan. Jadi mayat perempuannya agak terjauh hendaknya dengan imam.
Makanya kalau seandainya ini ada banci yang punya alat kelamin dua dengan perempuan, maka yang disuruh jadi imam yang banci ini. Perempuan tidak bisa jadi imam selama ada banci yang punya alat kelamin dua. Karena kemungkinan ini adalah laki. Nah, jadi kayak itu buat itu, apalagi sampai laki ibu, lalu ibu hendak mengimami, ada boleh. Nah, Pak Ustadz aku kadang mengimami, lakiku tuh Fatihahnya hancur aja. Suaranya kayak cacak takapit lawak, maharapnya nyambat laki kayak itu. Bo, uringan. Kalau laki itu baik ada tapi anu Fatihahnya diajari. Kan ibu-ibu ini harap baca Fatihah, diajari laki. Kayak apa majarinya Ustaz? Nyaman majari laki. Hendak guring dalam kelambu tuh boleh jarang. Semalaman seayat jadi Bismillah hulu semalaman. Jangan bini baca hulu bungulai. Jangan disambut bungul laki. Pintarai, baca hulu pintarai, yo hajan laki. Mun salah jangan diketawakan, kada aja nang bini. Nang laki hulu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan bini. Kenapa kayak itu bacaan? Ra-nya tuh dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca jangan bini, nang laki pulang baca Bismillahirrahmanirrahim, begantar pulang raknya. Ujian nang bini raknya tuh jangan begantar, bila pian begantar tuh raknya tuh jadi banyak, sekali gantaran hajatnya batas Jepang. Ulangi lagi jangan laki, ulangi nang bini Bismillahirrahmanirrahim, karena dilatih terus akhirnya bisa nang laki. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jangan bini, mantap banget. Kayak itu guringan hal lagi kita. Guringan bulan. Semalaman seayat. Fatihah itu berapa ayat? 7 ayat. 7 malam selesai. Imbang itu tuh surah lagi jadi imam di rumah. Merasa harap sudah sekali tolak di masjid jadi imam langsung situ. Orang nih imam hanyar binanya. Hanya imam di rumah sekali langsung ke masjid, rupanya kada ingat surah kada dan hafal. Wani jadi imam sudah terlanjur dan maju di hadapan. Waktu itu baca surah Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun itu kan kada hafal badan alih dua. Baca aja sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu. Wala na'abidu ma'abadtum wala antum ma'abiduna ma'abud wala na'abidu ma'abadtum wala antum. Setengah jam gak ada talah. Ini itu aja diulang-ulang ingat. Biru dan muhazidin. Ada ingat sambungannya, ada ingat. Untung aja nang di belakangnya alim. Lakumkan lagi dimulai aja. Lakum dinukum waliyadin. Hanya selamat. Jadi bagus mau di belakang imam tuh harus nang ilmu juga. Jadi kalau imam tuh salah, imam tuh kada ingat, jangan nangkur. Nah, tapi kalau ada paham yang di belakang imam nih asal wani aja nana bila sembahyang di belakang imam bantang, asal sembahyang di belakang imam, sekali imam batal ada sanggup menggantikan. Ini imam ini bila batal tentu yang di belakang imam yang mengganti, bukan yang dipinjong-pinjong. Makanya kita nang berilmu nih nang paham tadi bagus di belakang imam posisinya, karena sewaktu-waktu imam batal kita siap menggantikan. Ini imam batal waktu sujud batal imam, buka imam lewat lawang. Ini ada lawangnya Pak. Makanya kalau membangun masjid surau tuh usahakan ada lawang di mihrab imam. Jadi kalau imam batal nah tinggal keluar lagi lewat 3. Ini kada belawang lalu ada di atas jalan kayak Pak imam naik ke atas tuh. Ulah lawang pintu. Imam ini batal waktu sujud keluar kantut. Kada mungkin imam berpadah lah ulah. Ada mungkin ke imam aku batal langsung imam berjauh nang makmum ini sujud lawas. Kenapa imam ini kada bangkit? Ada nang wani betungak sikit nang di belakang imam sekali melihat astagfirullah imamnya hilang, berarti wali imam ini wali. Karena bingung kayak apa cara menggantikannya dalam keadaan sujud, kada mungkin bakakak nang kayak lalak kubuk bingung akhirnya kayak apa empat yo buka melihat lawang berbuka 4 yo buka. Makmum sudah gelisah dah kalau lawasan sujud parak setengah jam kada bangkit yo belum
ada yang dipinjong nah jembah melihat imam hilang, belakang imam hilang, bangunan ya. Rupanya di kampung kitanya ada dua wali Allah sembahyang berhilang keduanya, pertama imam, yang kedua di belakang imam. Akhirnya kacau sembahyang, bubar sembahyang gara-gara yang di belakang imam kada paham. Nah, ini banyak nang kayak ini nih. Maka yang di belakang imam tuh bujur-bujur yang paham dan jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Sama nang khutbah itu usahakan walaupun ada khatibnya, usahakan yang di hadapan mimbar tuh ada khatib cadangan, khatib yang siap bila khatib batal naik ke atas mimbar. Jangan sampai khatibnya batal, bisa juga lah khatibnya kada sengaja lagi semangat berkhutbah, tak antut itu, pas saya turun, tadi siapa nang naik? Iya nang beilmu tadi. Bila nang di hadapan mimbar ada nang beilmunya, ya ada. Makanya mbak iyanya di hadapan mimbar. Sekali batal nang khatib tadi, bingung, hendak naik ke mimbar kada bisa, maka orang banyak di belakang nih. Akhirnya apa? Peragah pingsan dia lagi. Habis kisah itu sibuk pulang orang semasjidan mengangkatinya. Ini gara-gara kada berilmu tadi. Jadi yang di belakang ini penting. Jangan dianggap enteng. Nah habis sudah. Di manakah berdiri imam? Jika mayat itu banyak. Adakah tertunai fardu kifayah jika mayat itu disembahyangkan oleh perempuan? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Walladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana ma ta'ammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa natubu ilaik wa natubu ilaik. Bismillah masyaallah ya subhanahu wa ta'ala. Bismillah masyaallah la yusrifu su'a ila Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yusrifu ghaira ila Allah. Bismillah masyaallah yusrifu su'a ila Allah. Bismillah masyaallah ma kana min ni'matin min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Masyaallah syukur ghaira illa Allah. Bismillah masyaallah la yusifu su'a illa Allah. Bismillah masyaallah la dana min ni'matin min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah masyaallah la yusifu ghaira illa Allah. Bismillah masyaallah la yusifu su'a illa Allah. Bismillah masyaallah la dana min ni'matin min Allah. Bismillah masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.